राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। अजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलादिवाक्यो विश्वंभरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो निराचार्यवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रभो राघवो पुण्डरीकाख्य पतितवसादे दुर्गवैकतिमिन्दस्य सरलकारवतीरूपो सुकृपाजश्चिराणि स्फुरसन्तवल्लभे। जय सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवगोपाल भट्ट दासरघुनाथ इच्छाय साईं चरणवन्दाभ्या विघ्ननाश अभीष्टपुरा। हरे कृष्ण। आज एक बहुत बड़ा पवित्र तिथि। आज आगामी काले घोष यात्रा रथ यात्रा आमरण भगवान भगवान जगन्नाथ काली गर्भगृह बाहरी प्रभु समस्त जीव जगत करुणा करेंगे। तेरे आज हूँ तार पूर्व दिवस तिथि और आज दिवस भगवान काली श्रीमंदिर गुंडीचा मंदिर को जन्म जीवे। तेणु आज गुंडीचा मंदिर मार्जना कि प्रमाण श्रीमन महाप्रभु दर्शन भगवान निजे शिखौन के भक्तिटा को आम जीवन में जाचन कर बहुत सुंदर भाव चैतन्य चरित्र द्वादश परिच्छेद ये चरित्र वर्णना। श्री गुंडीचा मंदिर आत्मवृंदे सम्मार्जन ख्यातनतः सगौरव स्वचित्तवच्चित्तं तलमोज्ज्वलं च कृष्णोपदेशपारिकं चकार। महाप्रभु भक्तମାନଙ୍କ सहित गुंडीचा सम्मार्जन प्रक्षालन करी शीतल उज्ज्वल चित्त भଳି परिष्कार कर कृष्णकर प्रवेशन योग्य कर। तेणु महाप्रभु भगवान निजे ये शिक्षाटा दौरान प्रत्येक साधक से कौन करने दरकार निज प्रत्येक दिन आध्यात्मिक जीवन में से भगवंतर मार्जन सेवा करने दरकार केवे छाड़े वर्तमान प्रसाद पर श्री मंदिर सब समस्ते मंदिर जिते जन थे आज समस्ते भगवान मंदिर मार्जन सेवा करने दरकार। अब या कहीं आवश्यक शुणी बहुत जीवन में कौन सी परिस्थिति ये सेवा वंचित हवा कथा ना केते बड़ उच्च स्थिति कारण इतने भगवान कौन होती ना प्रसन्न होती। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्रीवासादि गौरभक्तगण शक्तिदेव परिजन चैतन्य वर्णन। कौन कार्य करने पूर्व जड़े आध्यात्मिक
ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିକି ପୁଣି ପୁନଃ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତାପେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜଦର୍ଶନ କରିବି, କାରଣ ସାଧୁମାନେ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ହଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପେନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କାରଣ ଧନାଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବା ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଯେଉଁଭଳି ଉଦ୍ଦୀପନ ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ। ବା ଯେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଦେଖ ରାମାନନ୍ଦ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିବେ କିନ୍ତୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁ କହେ ରାମାନନ୍ଦ କହ ବିଚାରିଆ ରାଜା କେ ମିଳିଏ ଯୁଆ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଇଆ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମିଶିବେଟା ଠିକ୍ କଥା। ରାଜାର ମିଳରେ ଭିକ୍ଷୁକର ଦୁଇ କୂଳ ନାଶ, ପରଲୋକ ରହୁ ଲୋକେ କରେ ଉପହାସ। ମାନେ ୟା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର କ'ଣ ଗତି ହେବ ଅଲଗା କଥା। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବସିବେ ଯେ ଏଇ ସାଧୁ ହେଇକି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଧନାଢ୍ୟ ଧନୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ମିଶୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେ ଭୟବାସୀ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରଭୁ କହେ আমি মনুষ্য আশ্রয়ে সন্ন্যাসী। কায় মন বাক্য ব্যবহারে ভয়বাসী। এই যে আধ্যাত্মিক জীবনটারে ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ତୁମ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ଯୌବନରେ ଯାହା ଭୁଲ କରିବ ତାହା ଭାଗ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ ସାଜିବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯିବ ତଳି ତଳା କରିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭୟ, ଯୋଖିମେ ଯିବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କ'ଣ ହେବ ପାଦ ଖସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଥରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମନଟା ଥରେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସ୍ଥିର ହେବା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ, ଅନେକ ଦିନ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତେ ବସି ବିନ୍ଦୁ ଯେଇଛେ ନା ଲୁକା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଅଳ୍ପ ଛିଦ୍ର ସର୍ବଲୋକା। ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ ଛିଟାକି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଟା ପୁରା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦିଶିବ। ଦେଖା ହେବ କି ଧଳା ଲୁଗାରେ କଲେ ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଦେଖିବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦାଗଟା ସମସ୍ତେ ପଚାରେ। ସେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଦି ଅଳ୍ପ ଛିଦ୍ର କିଛି ଦୋଷ ଦେଖା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ସାଧୁ ହେଇକି ଏମିତିଆ କାମ କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାୟ କହେ ଯତ ପାପି କରିଆଛେ ଅବ୍ୟାହତି ଈଶ୍ୱର ସେବକ ତୁମାର ଭକ୍ତ ଗଜପତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ। ତୁମେ ଯଦି ଭକ୍ତ ସମାଜରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଗୌରବ ଭାବ ଥିବ, ତୁମ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଭଗବାନ କହିବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କରିବେ। ଆଉ ତୁମର ଯଦି ବ୍ୟବହାରଟା ଠିକ୍ ନ ରହିବ କିଏ ଯିବ ତୁମ ପାଇଁ କହିବ? ସେଥିଲାଗି ଜଣେ କ'ଣ ହୁଏ ବଡ଼ ବିଳମ୍ବନା ହେଇକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛେ ଦୁଗ୍ଧର କଳସ ସୁରବିନ୍ଦୁ ପାତେ କେହ ନାକରେ ପରଶ। ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଭଗବାନ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦର୍ଶନ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ କାହିଁକି ନା କହିଲେ ଗୋଟେ କଳସରେ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ତା ଦେହରେ ମଦ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା? ତାକୁ ସାଧୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ ସେ ଗ୍ରହଣ? ସେମିତି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ସର୍ବ ଗୁଣବାନ ତାହାରେ ମଳିନ କହିବା ଏକ ରାଜା ନା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି? ସେ ରାଜା ହୁଏ। ତେଣୁ ତଥାପି ଯଦି ତୁମାର ଯଦି ମହା ଆଗ୍ରହ হয়, ମହାପ୍ରଭୁ
महाप्रभु देखिए समस्ते कहले से रामानंद राय से कहले तथापि तुमर बहुत आग्रह अच्छे जो दया कर ये तबे आनी बेकार तुम्हें ताहा पुत्र पिता पुत्र है आस तुम्हें पुत्र जदि आसी देखा कला पिता देखा करने सहित समान एवं कौन ना समस्ते कौन कले पुत्र आसले सुंदर राजा पुत्र श्यामल वरण किशोर बयस दीर्घ कमलमय राजकुमार ना जो मैंने राजकुमार मान बहुत तपस्या करते पिता मान राजा बहुत तपस्या करते आई देखिए को श्याम वर्ण आकर्ण दीर्घ लोचन बहुत बड़ बड़ राजकुमार पुत्र एवं पितांबर घरे अल्प रत्न आभूषण हलदिया लुगाटी पिंधि धोती आ किसी रत्न आभूषण कौन कर पिंधि श्रीकृष्ण स्मरण प्रत्यय पहिला उद्दीप महाप्रभु से छोट पिला देखिए कौन कले कृष्ण स्मृति आसला तेणु तारा देखिए महाप्रभु कृष्ण स्मृति है प्रेमवासी तारा मेरे कहते लगे तेणु महाप्रभु प्रशंसा करते जहाँ प्रसंग आस भाव कौन कले ना भगवान बहुत विविध प्रकार पुरी में लीला कले यही समय कौन है जगन्नाथ रथयात्रा उत्सव निकटक आस तेणु जो कौन कले ना प्रथम काशी मिश्र को प्रभु डाकिले परीक्षा पात्र सार्वभौम बोलाया आण परीक्षा पात्र सार्वभौम भट्टाचार्य सब जगन्नाथ मुख्य मुख्य सब विविध सेवक ना बुझिपार तेणु से कौन कले तीन जन को डाकिकी महाप्रभु प्रार्थना कले मोर गोटे इच्छा अच्छे गुंडीचा मार्जना करी नूतन भक्त हिसाब से जन भक्त हिसाब से सब अभिलाष कर दरकार जीवन की सेवा कर प्रतिदिन प्रति वर्ष फेस्टिवल नुआ कर चेष्टा कर इधर जन्माष्टमी आसूँ कि बलदेव जयंती आसूँ भगवान को बेटा कर तुम्हें तुम अर्थ न था सेवा कर शरीर सेवा कर भगवान पर किसी फूल नहीं आसपार एगुड़ा कर कौन कि जीवन भगवान निजे शिखौते प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति निजे प्रयास करिया दरकार निज मन को ये ट्रेन कर निश्चित भगवान यहाँ करेंगे ही करेंगे तेणु महाप्रभु कौन करे उत्सव पूर्व देखो भगवान से जहाँ चाहिए से भगवान जी प्रार्थना कर डाकिकी जगन्नाथ सेवक कौन ना मोर मोर अभिलाष अच्छे कौन अभिलाष ना मुझे गुंडीचा मार्जना कर अरे भगवान आउ किसी सेवा कर भगवान यदि कहते रथयात्रा रथ पर छड़ा जगन्नाथ आरती करी कौन तक मिल ना अरे स्वयं कौन कौन असंभव जिन राजा तर शिष्य सार्वभौम भट्टाचार्य शिष्य लिटराली समस्त लोक से कौन कर से कौ सेवा मागिले मार्जना सेवा मागिले तेणु ये कहते गुंडीचा मंदिर मार्जना सेवा मागिले परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हारा जे तुम्हारा इच्छा से कर्तव्य परीक्षा सब जगन्नाथ मंदिर बहुत बड़ बड़ सेवा सब रुहति जिते मुख्य सेवक थे से कहले मंदिर जिते भक्त अच्छा जिते सेवायत अच्छा राजा जो शिष्य राजा जो शिष्य आउ किए रही बाकी आम समस्ते आपंकर सेवक आप जो सेवा चाहिए से सेवा आम आपको देवाई प्रस्तुत अच्छु तेणु तीन जन पासे प्रभु हासिया कहल गुंडीचा मंदिर मार्जना सेवा मांगी ना महाप्रभु हसिले महाप्रभु कहला मोर आउ किसी सेवा दरकार नहीं मु कौन करी यही सेवाटा करी मार्जना सेवा करी से कहते विशेष राजार आज्ञा हो आम प्रभुर आज्ञा नहीं से शीघ्र कर माने राजा प्रताप देव गजपति महाराज कौन कर आदेश कर महाप्रभु जहाँ कहे अति शीघ्र कौन कर जिनसा दबा दरकार तुम्हारा योग्य सेवा न मंदिर मार्जना समस्ते कौन कहले जिते मंदिर अथॉरिटी मैंने कौन कहले प्रभु आपण द्वारा यहाँ सब कनिष्ठ भक्त मैंने करें आपण सेवाटा योग्य नुहे यही एक लीला कर जेतमान मन आपंकर जब मन कौच आप निश्चित यहाँ कहते करने आपंकर किसी पछे गंभीर उद्देश्य थे तेणु महाप्रभु कहते मोर कौन कौन दरकार गोटे सेवा करें पचारे दरकार कि नहीं कौन सेवा कर कथा कहती महाराज श्रीधर किसी खाता पेन किसी आवश्यक वस्तु दरकार जब शिष्य को डाकिले कहले तुम्हें जीव लोही बजा ये जिनस गुड़िक नहीं आस महाराज अपेक्षा कर बस से आसिले से दिन भी आसला पूरा दिनटा पड़ेगा आसला अपेक्षा कर
ତାର 3-4 ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା। 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା। କୁଆଡ଼େ ଥିଲା? ପ୍ରଣାମ କଲା। ଗୁରୁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମହାରାଜ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ ଆସିଲନି, କାହିଁ ତ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ଆଣିଲାକୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆଣିଲି। ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲି। ଆରେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଚାରିବା କଥା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠୁ କହିଲେ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସେବା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସବୁ ପୂଜାରୀ ସେବା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ଓଦା ରୁମାଲ ଦରକାର, ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଦରକାର, ମନ୍ଦିର ରୁମ୍ଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର, ଆରତି ପ୍ଲେଟ୍ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଶଙ୍ଖ ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କଲା ପରେ ତ ସେବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ନା ତା ଭିତରୁ ପଶିଯାଏ, ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ସେ କରିବ କ'ଣ ଯାଇକି? ତେଣୁ ସେ ମୋର କିଛି ଘଟ ଦରକାର, ଘଟ ମାନେ କଳସ ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ପକା, ଆଉ କିଛି ଝାଡ଼ୁ ଦରକାର, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ମୋତେ ଆଣିକି ଏଇଟା ଦିଏ। ନୂତନ କେତେଟା ନା ନୂତନ 100 କଳସ ଆଉ 100ଟା ଝାଡ଼ୁ, 100ଟା କଳସ 100ଟା ଝାଡ଼ୁ ଦରକାର। ଆଉ ପଡ଼ିଛା ଆଣିଆଟିର ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ଜାଣେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କଳସ ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ଆଣିକି ଦିଆହେଲା। ଆର ଦିନେ ପ୍ରଭାତେ ଲଇଆ ନିଜ କ'ଣ ଶ୍ରୀହସ୍ତେ ସଭାରଙ୍ଗେ ଲିଖିଲା ଚନ୍ଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାର୍ଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ? ଭଗବାନ ତ ସେବା କରିବାକୁ ଗଲେ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲେ। କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯିବେ। ଶ୍ରୀହସ୍ତେ ଦିଲାର ସଭାରେ ଏକ ଏକ ମାର୍ଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ସବଗଣ ଲଇଆ ପ୍ରଭୁ ଚଲିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଲା କରିତେ ମାର୍ଜନ, ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଜନ ଲୟା କରିଲା ସଦନ। ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ କଲେ? ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେ ଧୂଳି ପଡ଼ି ବର୍ଷେ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ହେଇ ସବୁ କ'ଣ କଲେ? ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସିଂହାସନ ମାଝି ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବସିଥିବେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ପୁରା ଝାଡ଼ିକି କ'ଣ କଲେ? ପୁରା ପରିଷ୍କାର କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କହିଲ ମାର୍ଜନ ଶୋଧନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ କଲେ? ମାର୍ଜନ କରି ମାନେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ପାଛେ ତୈଛେ ଶୋଧିଲ ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ। ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପଛରେ ଆସିକି ଧୋଇଲେ। ଆଗ କ'ଣ କଲେ? ଆଗ ସିଂହାସନ ଧୋଇଦେଲେ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଆଗ ସଫା ହେବ। ସେଇ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କ'ଣ ହେବ ନା ସଫା ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଦିକେ ଶତ ଭକ୍ତ ସମାର୍ଜନ କରି 100 ଜଣ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଧୂଳି କୋଉଠି ରହିବ? ସେଠି ପୁରା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେଲା ନା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଆପନି ସୁଧେନ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାନ ସଭା, ଭଗବାନ ନିଜେ କରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରେମ ଉଲ୍ଲାସେ ଶୋଧନେ ଲୟନ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ସେବା କଲାବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ମିଳିଛି, ଏଇଟାକୁ ଭାବିକି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହେଉଥିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରୁଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା, ଆମକୁ ସକାଳ ଜପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସେବାକୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ସେବା କଲାବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସବୁବେଳେ ସେବା କଲାବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତା ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତଗଣ କୃଷ୍ଣ କହେ କରେ ନିଜ କାମ। କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇତର ଭାଷଣ କରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଧରିକି ନିଜ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ସେଇ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧୂଳି ଦିଶର ତନୁ ଦେଖିତେ ଶୋଭନ, କାହା କାହା ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ କରେ ସମାନ। ଆଉ ଯଦି ପରିଷ୍କାର କରିବ, ଲୁଗା ପରିଷ୍କାର ରହିବ? ଝାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ସେ ଧୂଳି ଆସି ଲୁଗାରେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ବା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଜନା କରିବ କେଉଁଠି କଳା ଲାଗିଯିବ ବା କେଉଁଠି କିଛି କିଛି ମଇଳା ଲାଗିଯିବ, କ'ଣ ହେଲା ନା ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଧୂଳି ଦୂଷରିତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ସେବା କରି ଧୂଳି ଦୂଷରିତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ଶୋଭା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ନା କେହି ସେବା କଲାବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ଯାତ୍ରା ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ମୋତେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମିଳେ।
प्रयास କରିବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିର ଆସିକି କେବେ ଖାଲି ବସିବା କଥା ନୁହେଁ, କିଛି ନା କିଛି ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କରି ଶୋଧିଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସକଳ ଆବାସ କ୍ରମେ କରିଲ ଶୋଧନ ତୃଣ ଧୂଳି ଝିଙ୍କୁର ସବୁ ଏକତ୍ର କରିବା ବହିର୍ବାସେ ଲୟା ପିଲାଏ ବାহিର କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିର୍ବାସ ଯୋଗ ପଟ ପକାନ୍ତିନି ସେଇଥିରେ ଯେତେ ମହିଳାକୁ ଏକାଠି କରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବାହାରେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ ଆବାସ କ୍ରମେ କରିଲ ଶୋଧନ। ଏଇ ମତ ଭକ୍ତ କରି ନିଜ ବାସେ ତୃଣ ଧୂଳି ବାহিରେ ଫେଲାଏ କରମ ହରିସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ତୁମେ ସେପଟୁ ମାରିଲ ମୁଁ ଏପଟୁ ମାରିଲି ଜଣେ ଏପଟୁ ମାରିଲେ ମଳିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକାଠି ହେବ କି ନାହିଁ? ତୁମେ କେତେ ମାରିଛ, ଜଣେ ଜଣେ ଠକ ଥିବେ ସେ କିଛି କରୁନଥିବେ ଝାଡ଼ୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହି କେ କତ କରିଅଛ ସମାର୍ଜନ ତୃଣ ଧୂଳି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ପରିଶ୍ରମ। କି କେତେ ସେବା କରିଛି ତାର ଧୂଳି ଏକାଠି ହେବ ସେଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଇଏ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମର ସବୁ ସାଧୁଗୁରୁ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସଫା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ତ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କେତିକି ମଳି ମନ୍ଦିରରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମ କଥା କ'ଣ କହିବା ଆମେ ବହୁତ କ'ଣ ସାବଧାନ ସହିତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବାର ଝାଣ୍ଟାନ ବୋଝା ଏକତ୍ର କରିଲ ସଭା ହୋଇତେ ପ୍ରଭୁର ବୋଝ ଆଦି ଖାଏ। ଯେତେ ସେବା କରିଥିଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମଳି କିଏ କାଢ଼ିଥିଲେ? ଧୂଳି ଭଗବାନ ନିଜେ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଝାଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଧୂଳି କରି ସବୁଠୁ ଅଧିକା କାହାର ଥିଲା? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମତ ଅଭ୍ୟନ୍ତର କରିଲା ମାର୍ଜନ ପୁନଃ ସଭା କରିଦେଲ ସେବା ସଭା କରିଦେଲ କରିବା ବନ୍ଦ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଥରେ ସଫା କଲେ ହେବନି, ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେବ ଦୁଇଥର ମାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଜଣେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇସ୍କନ ଫୋରମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀପାଦ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ ଦେବେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ସଫା କର। ସେ ଗଲେ ସଫା କରି ବହୁତ ବନାଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ପିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପକାଇ ସଫା କଲେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଆମେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏଟା ସରିଗଲା ନା ଗୁରୁ ଆସିବେନି କ୍ଲାସ୍ ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ସର୍ଫ ପକେଇଲେ ପୁଣି ଧୋଇଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ପକେଇଲେ ପୋଛିଲେ। ପୋଛିଲା ପରେ ଦେଖି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ରହିଯାଏ କି ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ହେଉଛି, ପାଣି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଠି ପାଦ ପଡ଼ି ପୁଣି ମଇଳା ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣି ପୋଛିଲେ। ଏତିକି ସେବା କଲା ପରେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିପାରିବ? କ'ଣ ହେବ ବସିବ? ନିଦ ଲାଗିବ, ଯଦି ଶୋଇବ ଗୁରୁ ବାଡ଼େଇବେ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ସମୟ 10 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି, ତାପରେ ଆସିକି କ'ଣ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ପଚାରିଲେ କିଏ ସେବାଟା କରୁଛି? ଆମେ ଯେଉଁ ସେବାଟା କରୁଛେ ନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୀତି ସହକାରେ କରିବା ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବ ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ତଳେ ଦେଉଛି, ମା ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ଆସୁଛି ଆମ ମା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କରିକି ଦେଇଛି। ସେ ତାର ମାନିକି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳି ତୃଣ କାଙ୍କର ସବ କରହ ଦୂର ଭଲ ମତେ ଶୋଧନଙ୍କର ପ୍ରଭୁର ଅନ୍ତର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳି ଦେଖିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଗିଛି କାଚ ଲାଗିଛି ତା ତଳେ ସବୁ ଧୂଳି ଜମୁଛି। ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କର ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ମୀନାକ୍ଷୀ। କ'ଣ ମୀନାକ୍ଷୀ? ମୀନାକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୀନ ମାନେ କ'ଣ? ମାଛ। ମାଛର ଆଖି ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ତା ଡୋଳାଟା ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବ। ସେମିତି ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଆଖିଟା ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇସ୍କନରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ମାର୍ଜନା ସେବା ହୁଏ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁ ବହୁତ ସେବା ସେଠି ପ୍ରଚୁର ସେବା। ନୂଆ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବସେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟାର ଆଦର୍ଶ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାୟାପୁର ଗଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ପିଲା ସେଠି ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ
ତାକୁ ଏମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହିଁ ପରାସ୍ତ କର। ସେଇ ବର୍ଷେ ଯିଏ କଷ୍ଟ କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯିବ ଏବେ ଗାଳି କର ଏବେ ଏମିତି କରୁଛୁ ପୁରା ଭାରି ଦେଖି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କହିଲା ମାନେ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଆସିବ ନା। ଯଦି ତୁମେ ସହିଗଲ ତମକୁ ବେଶୀ ଦିନ କୁହାଯିବ ଯଦି ତୁମେ ସହିଗଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା ସେ ବାହାରିଯିବ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଏମିତି କହିଲେ ରାଗ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନଥିବ କଷ୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ସେବା କରିକି ଆସିଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଓମ୍ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ଶୋଇଥାନ୍ତି ଡାକିଲେଣି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବି ଆସିବ ଚୁପଚାପ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ସେବା କରିବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବା ମୁଁ ଏମିତି ପରିବାର ବଢ଼ିକି ଆସିଛି ମୁଁ ଜମା ଘରେ କିଛି କାମ କରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଲି ସେବା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ମାନେ ଆମର ହେଡ଼ ହେଉଛି ଅମାଇ ପ୍ରଭୁର ହେଡ଼ ହେଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣଗତି ପ୍ରଭୁର ହେଡ଼ ହେଉଥିଲେ ଟେମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। এইভাবে ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେବା କରି ଗୋଟିଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିପାରିବୁ ମହାରାଜମାନେ ଆସିବେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ ଆମର ବଣ୍ଡାମଣି ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ଥିବେ ନହେଲେ ବାସନ ମଜା ସେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସେବା। ମୁଁ ଯେତେଦିନ ଏତେ ଜୋର କ୍ରୋଧ ହେଲା ମୋତେ ଭାରି କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ କୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ଅମଣିଆ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଦିନ ସେବା ରବିବାର ହେଇଥିବ ଯିବୁ ସକାଳୁ ଆସିବୁ ଯିବୁ ଠିକ୍ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 20 କିଲୋର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଯିବୁ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ମାନେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଶରୀର ଯାଇଛି ପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି କ୍ଲାସ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ପରେ ଆମର ଯେ ମୋର ଯେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସେବାର ହେଡ଼ ଥିଲେ ସେ କହିବେ ଆସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ସେ କହିବେ ନା ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବେ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ କେତେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ନା କିଏ କରିଛି ସେଇଟା ଚାହିଁବେ ନା କିଏ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ସେବାଟା କେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣୁଛ ଭଗବାନ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ପଚାରିବେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର ସରିଲା ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେବାଟା କଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ପୂଜାରୀ ହଠାତ୍ କି ବାହାର ଲୋକ ଆସି ସବୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ପୂଜାରୀ କେହି ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ ଯେ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଣାମ କଲା ବୁଝିବ ତାର ସେବାଟା ତାର ପ୍ରୀତିଟା କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖିବ ଆଚ୍ଛା ଲୁଗାଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଧୋତିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଫୁଲମାଳଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମିରର ଦେଖିଲା ସେ ପଚାର ନା ଆଉ କିଛି କରିଦେବେ ଆଉ କିଛି ବାଗେଇଦେବେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ସଜେଇଦେବେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଥରେ ଆସି ପଚାରିବେ ରାମଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅମଣିଆ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ସେ ପଥର ନୁହେଁ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ସେବା ନେବାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲାଏ ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେବ ଆମେ ମାର୍ଜିତ ହେଇଯିବା ଆଉ ଯେଉଁ ସେବା କଲାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ସେ ତମମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବ ସେ ସେବା ସେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପିତ୍ତଳର କାର୍ଭିଂ ହେଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବ୍ରାସ ଦେଇକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବ୍ରାସ ଏତେ ଗନ୍ଧିବ ହାତ ଲିଟରାଲି 1.5 ଦିନ ପରେ ତୁମ ହାତଟା ଗନ୍ଧିବ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ସେ ସେବା କର ଯେତେ ତୁମେ ସାବୁନ ଲଗାଅ ବାସ୍ନା ସାବୁନ ଲଗା ସେ ଗନ୍ଧ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଆସିବେ ତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସୁନା ଲାଗିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ସେ ସେବା କଲା ହାତ ବେଳେବେଳେ କଟିଯିବ କାରଣ ସେ ସବୁ କଟିଂ ହେଇଯିବ ଦାଢ଼ରେ ବାଜିଗଲା ହାତ ମାନେ ଯେଉଁ ଟିଣ ଖୋଲୁଛ ଯଦି ଜାଣିପାରିବନି ଖୋଲିବ ହାତଟା ପଛକି କଟିଯିବ ରକ୍ତ ଏମିତି ବାହାରିବ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେବା କରିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ସେଇଟା ଶିଖାଉଛୁ ଯେ ସେବାଟା କେମିତି କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ବାଲି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି କହିଲେ କେତେ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଯାଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ଆଉ ଧୂଳି ତୃଣ କାକର ସବୁ ବରଫ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ ଗୋଟେ ଧୂଳି ମାନେ କାଗଜଟେ କି ମାନେ ସୂତାଟେ ରହିଯାଇଥିବ ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ତୁମେ ତାକୁ ଏତେ ଡିପ୍ଲି ଦେଖିନ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଠି ଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥରେ ସଫା କଲା ପରେ ବି ଆହୁରି କ'ଣ ଥାଏ ମଳି ଥାଏ ତାକୁ ପୁନଃ ସଫା କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ତାପରେ ଭଲ ମତେ ଶୋଧନ କର ପ୍ରଭୁର ଅନ୍ତର ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ କି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ରହି ଆ ଜାଗାରେ 2 ବାର ଶୋଧିଲେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆଗରୁ ଥରେ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ 2 ଥର ଧୋଇଲେ ଆଉ 2 ଥର ଧୋଇଲେ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୋଷ ପୁରା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ବସିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆର 7 ଜଣ 7 ଘଟେ ଜଳ ଧରି ଆଉ 100 ଜଣ କ'ଣ କଲେ ଆଉ 100 ଘଡ଼ା ଜଳ ଧରିକି ଆସିଲେ
जल आनी बोली जो भी प्रभु महाप्रभु कहला तबे सत घट आनी प्रभु आगे देले महाप्रभु आगे आनी रखिले एवं प्रथमे कहला प्रभु मंदिर प्रक्षालन बाहर जो मंदिर भी लोक छिड़ा बर्तमान महाप्रभु कौन कले मंदिर को परिष्कार कले ऊर्ध्वे अध भित्ति गृह मध्य सिंहासन ये जो कांथ गुड़ा सब धोइले महाप्रभु भक्त मैंने आस कांथ धरी छिड़ा प्रबल लोक हे काले को भक्त हाथ में मणि लगे भगवान कौन बोले भगवान भक्तर ये कांथ को सब धोइले प्लस भगवान भी निजे जीवे से देखिए परिष्कार ऐसे कहते भक्त कौन करे गृह मध्य प्रक्षालन निज हस्ते करे मंदिर कार्य निज हाथ में झाड़ू ना मंदिर भीतर धोइला केमती कौन कले निज हाथ में बसिकी हाथ में बसिकी सफा कले केमती प्रीति देखो भगवान सेवा ऐसे कहते केह जल आनी दे महाप्रभु करे केह जल दे तार चरण करे कई भक्त से समय कौन कले ना किए महाप्रभु बढ़ाते हाथ आउ किए चाला कर कौन करें महाप्रभु पाद पद्म आनिकी अभिषेक कर जल महाप्रभु चरण डाल एसे कहते केवल लुकाए करे से जल कई कौन कर जल डाला कौन कर हाथ में आनिक पी दे बाहर कर एसे कहते केह मागिल केह अन्य करे दा धर आप दुर्चरण पाए मत देखिए मागुचे से भाई देख महाप्रभु से देखिला मैंने राखिए से कौन कहते लुचा लुचि कि चरणामृत पाइबा जड़े आनिक आउ 5 जन को दे दूसरी से सब देखिए लुचिकी कौन करते अलग जगह महाप्रभु देखिए क्रोध कर भगवान मंदिर भितर क्या प्रणाम करवा मंदिर गर्भगृह भितर कहार पाद धोवा सब निषेध जिन आ भगवान तो आसटा शिखे तेणु भक्त मैंने कौन करते यार सुजोग नहीं सी सब परिचार्य देख मना कराई प्रसाद पाइबे टिके पाई से धरी पार सेमती एटा भगवान निजे भगवान समय भी भक्त मैंने ये सब जिन गुड़ा कर से कहते घर दुई प्रणाली जल छाड़ी जमी सब कोणा अच्छी ना जल निष्कासन हाँपाई मंदिर धोइले मंदिर जल रही कौन से 5 फुट बाहर करेंगे सब जल गुड़ा से महाप्रभु कौन करूँ सब जल को निष्कासन एवं तापर महाप्रभु निज वस्त्र माजिल सिंहासन जो मंदिर सिंहासन को निज जोग पटरे महाप्रभु पोछिले कि भाव जीवन दिन भी आम एमती करे द्रौपदी निज वस्त्र चिरिकी भगवान हाथ में बांधि भगवान तक कौन देते महाप्रभु निजे शिखु निज वस्त्र कौन कले बुझे पूजारी मैंने करते यदि बिना बिना पानी लगे देखीदे सागे सागे उत्तर ऊपर वस्त्र तल वस्त्र के व्यवहार करें बुझे आम शरीर भी ऊर्ध्व अंग गुड़िक कौन पवित्र अध अंग गुड़िक अपवित्र अर्ध वस्त्र के कौन जिन स्पर्श ऊपर वस्त्र आप कौन करेंगे पोछा महाप्रभु कौन कर उत्तरी पोछे महाप्रभु दोतरी पोछे कह निज उत्तरी कौन करे सिंहासन को पोछे भगवान निजे शिखौन केमी सेवा कर से कहते सत घटना जड़े कहला मंदिर मार्जन मंदिर शोधिया कहला जेन निज मन जितेबाला मंदिर जड़े मार्जन करे से कौन करे निज मन को परिष्कार करे सेवा करे से गुरु आमको कौन करते प्रतिदिन यही मार्जना सेवार नियुक्त करते गुरुतर गोटे व्यक्ति श्री विग्रह आराधि धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना से पूजारी जिते पूजा कर झाड़ू मारे पोछा मारे झाड़ू पोछा अलग किए मार तो सेवाटा बेकार सब कृपा से नहीं पड़े से प्रत्येक भक्त मंदिर मार्जना कर दरकार प्रत्येक जब आम जड़े सुना स्मरण प्रतिदिन आसी वर्ष 12 मास गृहस्थ आश्रम थाए मंदिर मार्जना कर तेणु बहुत कृपा मैंने प्राप्त कर तेणु किए करते ना नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु स्वरूपानंद गोस्वामी भारती पुरी गोस्वामी एमाने कौन कले व्यतीत अन्य समस्ते कौन कले बहुत वयस्क लोक तेणु या बिना जिते भक्त रहे 5 जन को छाड़ी से सन्यासी 2 जन समस्ते कौन कले जा नदी जल नहीं आसे आउ कौन किए करेंगे नाटा भी लिखी दिया बुझे आम नाटा जो लिखा हो रामनगरी पिला से विजय सेवा कर कौन हम अवस्था भगवान खुशी है दुख दुख पाए किए सेवा नक नाटा भी लिखा है से कहते सत सत घटक ताहा नहीं हारी जड़ पर घर हुए हरि हरि ध्वनि कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुन
ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛୁ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଇ କହେ ସେଇ କହେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହଇଲେ ସଂକେତ ସବୁ କାମ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଆସ, କୃଷ୍ଣଟାକୁ ଦିଅ। ସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, କିଏ ବନ୍ଦନ କରୁଛି, କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେବା ବେଳେ ତାହା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କଥା ହେବା ଦରକାର। କଥା ହେଲେ କ'ଣ ସେବାର ମାନଦଣ୍ଡଟା ତୁମର କ'ଣ ଉଚ୍ଚମାନର ସେବା କରିପାରିବ। ଏଠି ସେ କହୁଛି ଏକଲେ ପ୍ରେମାବେଶ କରେ 7 ଜଣର କାମ, ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ 100 ଜଣର କାମ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ସିରିୟସ୍ ହେଲା ତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଜଣିଏ ଲୋକ 100 ଜଣଙ୍କର କାମ କରିବ। ଜଣେ ପିଲା ପଡ଼ିଛି 5ଟା ଲୋକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେ 5ଟା ଲୋକର କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମନରେ ପ୍ରଚୁର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଗୋଟେ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭାବରେ କହୁଛି ଆମେ ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଉ, ଇଏ 2005 ମସିହାର କଥା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବ୍ୟାସ ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋତେ ସେବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ସେବା କରିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଆସ୍ତେ ଟିକେ ମିଶିଗଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା ସେବାଟା ସ୍ୱୟଂକୁ ନେଇ, ଆଉ ତୁମମାନେ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ। ଆମର ତ ଖୁସିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ସେବା ମିଳିବ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା କରୁ। ଆମେ ସିଧା ବୃନ୍ଦାବନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆମ ମଥାରେ ହାତ ମାରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚାରନ୍ତି ଜୀବନ କେବେ ଗାଳି କ'ଣ, ଗୁରୁଦେବ ଯେ ଗାଳି କରନ୍ତି ବା ଗୁରୁଦେବ କେବେ ରାଗନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ମତେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେବା କରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁମାଜ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସେବାଟା ଏମିତି କର, ଆଉ ଗୁରୁମାଜ ଯୋଉଟା ସେବା ଦେବ ସେ କହିବେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ସେବା କରୁଛୁ ସବୁଦିନ ପଚାରେ ଗୁରୁଦେବ ଏମିତି ଆଜି ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମାଳାଟା ପାଇଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ମାଳାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ପିନ୍ଧେ। ତେଣୁ ଆମର ସେବାଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମ ସେବାଟା ଯାହା କୁହାହେଲା ତାହା କରିବା, କିଛି ନୂଆ ପୁରେଇବାର ନାହିଁ। ଯଦି ନୂଆ ପୁରେଇଲ ତାହେଲେ ସେଟା ସାଧୁଆ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବସୁଛୁ, ଆମର ଯିଏ ସବୁ ବେଶୀ ସେବା କରନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାସ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ତୁମେ ମୋ ଟଏଲେଟ୍ଟା ସଫା କର। ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରୁଛୁ କି ତ ପଡ଼ୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ସେବା କରିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରାୟ 25ରୁ 27 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଟିଭିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍କନର ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା ଭିତରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଭାରତ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଚାର, ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ନାଁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସିଏ ବି ଜଣେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆସେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଗଲେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଦିଆହୁଏ, ସେଇତ ତାଙ୍କ ସେବା ଆସିବା। ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଟିଭିରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସେବା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଟଏଲେଟ୍ ସେବା, ଟଏଲେଟ୍ ସଫା ସେବା। ଗଲେ ପୁରା 30ଟା ଆଖ ବାଟିଲା କ'ଣ କଲେ ବସି ମାଜି ସଫା ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା ଥିଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଟଏଲେଟ୍ଟା ସଫା କରି କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସର୍ଫ ପକାଇବ, ଅଧା ଚାମଚ ସର୍ଫ ପକାଇବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଧା ବାଲ୍ଟି ପାଣି କ'ଣ କରି ପକାଇବ, ତାକୁ 4 ମିନିଟ୍ ଫେଣ୍ଟିବ, ତାପରେ ସଫା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି ଗଲା। ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେବା କର, ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେବା ଦିଏ ଯେ ସେ ପଚାରିବେ ମୋତେ ଆପଣ କେତେ ସେବା ଦେଇପାରିବେ। ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ, ଆମ ସେବା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଛାତି ଥରେ ସେତେବେଳେ ଜମା କରିବ ଧରିବ। ସେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭୁଲ କଲା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଶାସନ ହେବ ତାକୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବନି। ସେବାଟା ପୁଣି ଠିକ୍ ସେ ହେବା ଦରକାର। ତୁ ପଚାରା ଦେହର ସେବା କରି ସେବା କରି କିଛି କର୍ଣ୍ଣ ବସିଛୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ। ସେ ସେବା କରିକି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଗୁରୁମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରୁମ୍ରେ ବସିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣ ସେଇଠି ଅଛୁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଗୁରୁଦେବ ଆମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟିମା ସେ ଭଏସ୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଏସ୍ଟା ଭାରି କଠୋର ଶବ୍ଦ ଥିଲା, କମ୍ ହିଁ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ଟା ସଫା କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମାନେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଟଏଲେଟ୍ ତାକୁ ବି ସଫା ହେଇଛି। ସେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଦେଖିଛି ନା, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଦାଗ ଭଳିଆ ହେଇକି ଥିବ କି ସେ ଦାଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସର୍ପ ନୀଳ ଦାନ, ଗୋଟିଏ ଦାନ
ତା ଭିତରେ ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ? ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରୁଛୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦାନା ସଫା ଦେଖିପାରିବେ? ଗୁରୁବାରଟା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛ କ'ଣ ଏଇଟା? ବାହାରକୁ ଆସ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା ଲିଟରାଲି ଏଇ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ତଳ ପାଦଟା ପୁରା ଝିମଝିମ ହେଇ କେମିତି ଖସି ପଡ଼ିବି ଏଇଠି। ଗୁରୁମାନେ କେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରାଗିବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ରାଗି ଗୁରୁମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ ଦେଖିବି। ଗୁରୁ ତ ଭୁଲ ଦେଖିବେ ନା, କି ଭୁଲ ଦେଖିବେ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ 7 ବର୍ଷ ସେବା କରୁଛି ଆଉ ମାଇନରଟି ପ୍ରଭୁପାଦ ମୋତେ ସେବାଟାକୁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେବା ଦେବେ, ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ ମାନେ ଏମିତି ହେବ, ତ ମୁଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଉଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଣି ଗଲେ ସେଟା ସଫା କଲେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମାସକୁ ମିଠା ବାସ ଖାଇଲେ। ମିଠାରେ ମୋ ଆଖିରେ ପୁରା ଲୁହ ଚଳଚଳ ମାନେ ଏବେ ବି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଜଡ଼ ମୁକ୍ତ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରିଲି। ହଁ ଗୁରୁମାସ ଥିଲା ଭେରି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଗୁରୁମାସ କ'ଣ କଲେ ମିଠା ବାକ୍ସ କାଢ଼ିଲେ। ଆମକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2-2ଟା ମିଠା ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ମିଠାଟା ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ପଡ଼େ। ଖାଲି ସେ ମିଠା ଦେଲେନି, ଫେରିକି ଆସିଲେ ସେବା କହିଲେ ମିଠା ବାକ୍ସଟା ତ ନିଅ, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ପାଇବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶାସନ ବି ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି। ଶାସନ କାହାକୁ କରାଯାଏ? କାହାକୁ ଗାଳି କରେ? ମୁଁ ତ ମୁଁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି ବୋଲି ଗାଳି, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ପାଇଁ କହୁଛି? ସେବା କାହାର ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାଟା ନ ହେବ ଆମେ କେହି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ, ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ସେବା କରେନି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ସେବା କରୁଛି। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଥିଲା, ମୋ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ଜଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଗୌରମୋହନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପରେ ଝସ୍କେତନ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପିଲା। ଓ ବାବା କି ସେବା ସେ କରିଛି। ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡର ଦେହକୁ ସେ କେବେ ଖାତିର କରେନି। ରାମଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାମଜୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଅଛି, ଏତିକି ପଦେ କଥା ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେନି ଯେ ମୋର କ'ଣ ଅବସର ହେବ। ସେ ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ତା ଆଗରେ ଆମିଷ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ସେବା ଯିଏ କଲା ତା ଆଗରେ ସଂସାର ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ତ ଡାକିବେ ତାକୁ। ତୁମେ ସେବା କରି ଦେଖ ଭଗବାନ ପାଇଁ, ତୁମେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ। ତୁମେ ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ସଂସାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସେବା ନିଜେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁନଃ ସେବା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୌଡ଼ୀୟ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁବୁଦ୍ଧି। କ'ଣ ସୁବୁଦ୍ଧି? ଇଏ ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ତ ରାଗିବେ କି ନାହିଁ ଯେ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଧରିକି, ଆପଣ ଅଲ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଲ୍ଟର ଭିତରୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଦ ଛୁଇଁବେ, ଆପଣ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଦୁଇଟା ବିଧା ଲଗେଇବେ। ଯିଏ ଜାଣିଥିବ କହିଲେ ବଦମାସ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ବହୁତ ଗରିତ ଜିନିଷ। ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତିଟା ଅପମାନ। ତେଣୁ ସେଇ ସରଳ ଭକ୍ତଟି କ'ଣ କଲା ନା ଆସିକି ପ୍ରଭୁର ଚରଣରେ 2 ଘଟ ଜଳ, 2ଟା କଳସ କ'ଣ କଲା ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 2ଟା କଳସ ଆଣିକି ଢାଳିଲା। ଢାଳିକି କ'ଣ କଲା ସେଇ ଜଳ ଲଇଆ ଆପନେ ପାନ କଲା। କାହାକୁ ପଚରା ପଚରି କରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଅଲ୍ଟର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରି କ'ଣ କଲା ନିଜ ହାତରେ ପିଇଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାରଣ କରିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଘରେ ଶୁଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ କିଛି କହିଲେନି, ସେ ପିଇ ଦେଲା। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାହା ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁର ମନ ରୋଷ ହେଲା। ଆଗୁଆ ରୋଷ କଲନି, ସେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କାହିଁ ରାଗିଲ? ତା ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗିଲ କ'ଣ କଲେ? ରାଗି କ'ଣ କଲେ? ଯଦ୍ୟପି ଗୋସାଇ ସନ୍ତୋଷ ଅନ୍ତରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଠିକ୍ କାମଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ନା ବାହାରେ କ'ଣ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରୋଷ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଏଇରେ ଡାକିକି କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ କିଛି କହିଲେ, ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରକୁ ଡାକିଲେ। କାହିଁକି? ଯେ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ, ତୁମ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ଡାକ ଆଉ କାହା ଯିଏ ତୁମକୁ ସେବା ଦେଇଛି ତାକୁ ଡାକ। ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗାଳି ଆମେ ତାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ପଦ ଧୁଆଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ପାଦ ଧୁଆଏ, ସେଇ ଜଳ ଆପନି ଲଇ ପାନ କରେ। ଏଇ ଅପରାଧରେ ମୋର କାହା ନବେ ଗତି? ମୋର ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେଲା ଭଗବାନ ମୋର କ'ଣ ଗତି ହେଲା? ସିଏ ଧୋଇଲା ତାର ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ପାପ? ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରିଛି ମୋର ନେଇକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି? ମୁଁ ବି କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର କି? ନା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେଲା, ମୋର
तुम्हारा गौड़िया करे एतक दुर्ग तुम जो लोक को नहीं आस सेवा करके आज मोर कौन कले ना मत ये कष्ट दे तेणु स्वरूप गोसाई तार घाड़े हाथ दिया टेका मारी पुरी बाहर रखले सीधा से जो भूल कले सीधा हाथ धरिक स्वरूप आम निजे कौन कले महाप्रभु गाड़ी कले सेवा भूल कला सीधा हाथ धरिक कौन ना सीमा बाहर भूल कल मैंने सेवार आउ ये बसी पारे प्रभु कांद फांद किसी ना भूल है सीधा आम गुरुमाज खाली खाली टिकी प्रभु कहले यहाँ मुझे करुच्ची यहाँ कर सारापर नहीं मो रूम रखिदेवी पड़ा जदि भाभी रोसे कला यहाँ सेवा करुच्चा कलापर खाई पड़गला गुरुमाज कहते रोसे कर गोटे जिनस पड़े पूरा सेवाटा कर आउ राधाराणी के पूरा जिन भगवान को दिखाँ पूरा सेवाटा वृथा सीधा बाहर की जीव से कर आउ सेवा करवा ना ये आम कई ना राम जी बड़ दयालु माकड़ बस्ती भगवान बस आम माकड़ भी आउ भयंकर जाऊ जिते भूल कले भी सेवा मिलूँ प्रकृत में कौन भूल है मैंने सीधा बाहर की जीव आउ सेवा मिल से पुनर्वासी पाए कर विनय अज्ञ अपराध क्षमा करते बुझा आसिक प्रभु आप क्षमा कर आम थे मंदिर गोटे बहुत बड़ा भूल हो बहुत बड़ा असुविधा है मुझे अलग सेवा को जाइए मत संवाद गला मंदिर भितर असुविधा आउ जन असुविधा करता जो पचरा मुझे कमटा से भूलटा से करते कारण मुझे सेवा देखे से बड़ा भूलटा सागे सागे लीडर आम थे मंदिर जन भक्त भूल कल आम भूल कले मोर या स्तरटा कौन कर गुरु भूल मागे तुम मो पिला भूल कर देख सुनुदाम से भूल मागे से अज्ञ व्यक्ति आप कौन करूँ सन्तोष से सेवा करने बड़ सावधान तुम तुम गुरुजन के हाथ जोड़िया क्या न तेणु से कहते तबे महाप्रभु मन सन्तोष है सारी कर दुई पासे सवार बसाए जो क्षमा मागे दब आप मन खुशी है मंदिर आसला प्रभु निश्चित किसी ना कि भूल थी तो से कहे कौन लुण पड़ी कौन पड़ी कौन सेवाटा ठीक है प्रभु आप कौन करेंगे क्षमा तापर महाप्रभु कौन कले समस्त बसई कौन कले प्रसाद मगे बाढ़ा केमी बाढ़े ना तुम्हें जी खाइब तार अढ़े गुण अधिका प्रसाद दिया लेकिन तुम बोलो नाई नहीं आज्ञा आउ पाइपर प्रसाद छाड़े पुणी पाप आउ पाइपारे महाप्रभु कीर्तन यार परिश्रम जाने गुड़ा महाप्रभु जाने कीर्तन कलापर के भोक लगे माँ पेट को चाहिए ना भगवान ने पोषण करना किए तेणु महाप्रभु समस्त प्रसाद ये जो मार्जन सेवार उद्देश्य भगवान मंदिर मार्जन करने आम चित्तवृत्ति कौन हुए अनेक जन्म जो सब इतर काम करे प्रत्येक भक्त प्रयास करा दरकार मंदिर परिष्कार करने आम आस निज समय देखिए आसिक आज दिन भर निश्चित थे मंदिर मार्जन कर श्री चैतन्य